Hallelujah, 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 hallelujah. मिलकर हम गाए गुनगुनाए प्रभु के गुण गाए, मिलकर हम गाए प्रभु के गुण गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने हमें जीवन दिया है, पापों से बचा लिया है। उसने हमें जीवन दिया, पापों से बचा लिया है। क्यों न हम गाए हालेलुया, क्यों न करें उसकी महिमा, क्यों न हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर हम गाए गुनगुनाए प्रभु के गुण गाए, मिलकर हम गाए गुनगुनाए प्रभु के गुण गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने हमें संतान बनाया, स्वर्गीय वारिस बनाया। उसने हमें संतान बनाया, स्वर्गीय वारिस बनाया। आशीषों से भर दिया, जीवन भी मुझे दिया, पवित्र आत्मा दिया। आशीषों से भर दिया, जीवन भी मुझे दिया, पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर हम गाएं प्रभु के गुण गाए, मिलकर हम गाएं गुनगुनाए प्रभु के गुण गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो प्रिय मेरा प्रेमी है, प्रभु यीशु नाम उसका है। वो प्रिय मेरा प्रेमी है, प्रभु यीशु नाम उसका है। मुझको वो लेने आने वाला है, ये जीवित आशा दिया है। मुझको वो लेने ये जीवित आशा दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया मिलकर हम गाएं गुण खड़े हो जाएंगे गुण गाए मिलकर हम गाएं गुनगुनाए प्रभु के गुण गाए हालेलुया Oh we praise you Lord हृदय से गाएंगे हालेलुया 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 मिलकर हम गाएं गुनगुनाए प्रभु के गुण गाए मिलकर हम गाएं गुनगुनाए प्रभु के गुण गाए हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के महान नाम से सबों को मैं स्वागत करता हूं ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிதான நாமத்தினாலே உங்களை நான் வரவேற்கிறேன். और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम लगातार परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन कर सके தொடர்ந்து தேவ வசனத்தை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறபடினாலே நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். और आज हम अय्यूब के 21वां अध्याय को हम अध्ययन करेंगे இன்றைக்கு நாம் யோபுவினுடைய புத்தகம் 21வது அத்தியாயத்தை தியானிப்போம். और उसे जैसे हम करते आ रहे हैं इस शीर्षक के तले हम अध्ययन करने जा रहे हैं அதை நாம் செய்து வருகிறது போலவே இந்த தலைப்பின் கீழ் தியானிக்க போகிறோம். फॉल्स अंडरस्टैंडिंग गलतफहमी और झूठी समझ करके उस शीर्षक के तले हम अध्ययन करने जा रहे हैं ஃபால்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது தவறான புரிதல் மற்றும் உண்மை கேடு என்ற தலைப்பின் கீழ் தியானிக்க போகிறோம். और उसमें से उस फॉल्स के उस शब्द को इस्तेमाल करते हुए उन 5 अक्षरों में से 5 बातों को आपके दिए हुए पेपर में आप देख सकते हैं அந்த ஃபால்ஸ் என்ற வார்த்தையில காணப்படுகிற 5 எழுத்துக்கள் அந்த 5 எழுத்துக்களின் அடிப்படையில் உங்களுடைய கரங்களில் கொடுக்கப்பட்ட பேப்பர்ல 5 குறிப்புகள் அதன் அடிப்படையில் பார்க்கலாம். और समय के अनुसार उसके कुछ बातों के ऊपर मैं प्रकाश डालने के लिए कोशिश करूंगा கொடுக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு ஏத்தாற் போல் சில காரியங்கள் மீது நான் கொஞ்சம் விளக்கி பேசுவேன். और जैसे हम जानते हैं अय्यूब के उस पीड़ा के उस परिस्थिति में उसके 3 मित्र उसके साथ कई प्रकार की बातों को वे बोल रहे हैं நாம் அறிந்திருக்கிறபடி யோபுவினுடைய அந்த உபத்திரவங்களிலே அவனுடைய 3 சிநேகிதர்கள் अनेक விதமான காரியங்களை பேசினார்கள். और जैसे मैं कहते आ रहा हूं फिर उस बात को मैं दोहराने के लिए चाहता हूं நான் சொல்லி வந்த காரியங்களை திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன். यहाँ उनके मित्रों का ये विचार नहीं है कि अय्यूब को उसके उस पीड़ा के परिस्थिति में समझना और संभालना இங்கே யோபுவுக்கு வந்த சிநேகிதர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் யோபுவின் உபத்திரவத்திலே அவனை பராமரிக்க வேண்டும் அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே இல்லை. लेकिन वे उसको दोषी ठहराने के विचार से ही बातों को उसके यहाँ रख रहे हैं ஆனால் யோபுவை குற்றவாளி நீ செய்தது தவறு என்ற எண்ணத்திலேயே அவனோடு கூட சம்பாஷிக்கிறார்கள். और इस अध्याय में अय्यूब उसके सोपर को उत्तर दे रहा है उसको प्रत्युत्तर दे रहा है இங்கே யோபு என்பவன் அந்த சிநேகிதனாகிய சோப்பாருக்கு பிரதியுத்தரவு அளிக்கிறான். और उसके उस 21 अध्याय का 34वां वचन को अगर आप देखिएगा அந்த 21வது அதிகாரத்தினுடைய 34ஆம் வசனத்தை பார்த்தால் मैं उसको पढ़ रहा हूं तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो நீங்கள் வீணான ஆறுதலை எனக்கு சொல்லுகிறது என்ன உங்கள் மறுமொழிகளில் உண்மை கேடு இருக்கிறது என்றான். तो यहाँ अय्यूब उनके बातों को परखते हुए उनकी बातों को पहचानते हुए वो कहता है ये लग रहा है कि तुम मुझे शांति दे रहे हो लेकिन तुम्हारे बातों में सच नहीं है एक झूठी समझ है गलतफहमी है இங்கே யோபு என்பவன் அவனுடைய வார்த்தைகளை ஆராய்ந்து பார்த்து அவன் எப்படி பேசுகிறான் என்னவற்றை பேசுகிறான் என்பதெல்லாம் தெளிவாக கேட்ட பின்புதான் சொல்லுகிறான் உங்களுடைய அல்லது உன்னுடைய
உங்களுடைய வீணான ஆறுதல் எனக்கு வேண்டாம், உங்கள் மறுமொழிகளில் உண்மை கேடு இருக்கிறது. और इसी विचार को इस पूरे 28वां अध्याय में अय्यूब उनके बातों को सही करते हुए हम देख सकते हैं. இந்த முழு 21வது அதிகாரத்தையும் பார்த்தால் அவர்களுடைய பேச்சை யோபு சரி செய்கிறதை பார்க்க முடியும். उदाहरण में एक दो वचन को मैं इस अध्याय से मैं दिखाने के लिए चाहूंगा. உதாரணத்துக்காக 1-2 வசனங்களை இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து நான் சொல்லுவேன். अगर आप 21 उस अध्याय के 7वां वचन को अगर आप देखेंगे, ஒருவேளை 21வது அதிகாரத்தினுடைய 7வது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தால், जहां अय्यूब कहता है क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं. துன்மார்க்கர் ஜீவித்து விருத்தராகி வல்லவர் ஆவானேன். ये वचन को आप 20वां अध्याय जिसको हमने कल अध्ययन किया था उसी के 11 वचन में उसको पा सकते हैं. இந்த வசனத்தை நேற்று தியானித்த 20வது அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே பார்க்க முடியும். यानी सोपर का ये विचार था कि जो दुष्ट है वो जीवित नहीं रहता. அதாவது சோப்பருடைய எண்ணம் என்ன, துன்மார்க்கன் இருக்கிறானே அவன் ஜீவித்திருக்க மாட்டான். लेकिन उसके समझ को यहाँ अय्यूब उसको सही करा रहा है. ஆனால் அவனுடைய புரிதலை யோபு சரி செய்கிறான். वैसे 8वां वचन में वो कहता है उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं. அப்படியே 8வது வசனத்திலே அவன் சொல்கிறான், அவர்களோடு கூட அவர்கள் சந்ததியார் அவர்களுக்கு முன்பாகவும் அவர்கள் பிள்ளைகள் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகவும் திடப்படுகிறார்கள். इसको कहने का कारण क्योंकि अब 18 अध्याय को जब हमने अध्ययन किया था उसका 19वां वचन में वहां उनके मित्र ने कहा कि ऐसे दुष्ट के बाल बच्चे बने नहीं रहते. அப்படியே நாம் 18வது அதிகாரத்திலே அதனுடைய 19வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது துன்மார்க்கனுடைய பிள்ளைகள் ஜீவித்திருக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லி அங்கே அவன் சொல்லி இருக்கிறான். वहां उस बात को भी यहां एक सही समझ को अय्यूब देने के लिए कोशिश कर रहा है. அவனுடைய காரியத்துக்கும் இங்கே சரியான பதில் கொடுக்கும்படியா யோபு முயற்சி எடுக்கிறான். इस पूरे 21 अध्याय में इस प्रकार से हम इस वचनों को हम देख सकते हैं. இந்த முழு 21வது அதிகாரத்திலே இப்படிப்பட்ட வசனங்களையே நாம் பார்க்க முடியும். यानी अय्यूब का एक कोशिश है कि अपने मित्रों को एक सही समझ को देने के लिए वो कार्य कर रहा है. யோபு முன்வருகிற காரியம் என்ன, தன்னுடைய சிநேகிதருக்கு சரியான பதில் அல்லது விளக்கம் கொடுக்க. इसका मतलब एक खास बात को इस 21 अध्याय से हमें समझने की जरूरी है. அதாவது ஒரு முக்கியமான காரியத்தை 21ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். हम दूसरों के साथ हमारे बर्ताव में हम एक गलत फहमी के साथ नहीं, झूठे समझ के साथ नहीं, एक सही समझ के साथ हमें बर्ताव करने की जरूरी है. நாம் பிறரோடு கூட அணுகும்போது அந்த அணுகுமுறையிலே தவறான புரிதலோடு இல்லாமல் அல்லது உண்மை கேடு இல்லாமல் அவர்களோடு கூட அணுக வேண்டும். तो उसके एक पहले विषय को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा. அதனுடைய முதல் குறிப்பை உங்கள் மத்தியிலே பேச போகிறேன். इस 21 का 4 वचन को देखिएगा. 21ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 4வது வசனத்தை பாருங்கள். अय्यूब कह रहा है क्या मैं किसी मनुष्य की दोहाई देता हूं फिर मैं अधीर क्यों न होऊं. நான் மனுஷனை பார்த்து அங்கலாய்க்கிறேன், அப்படியானால் என் ஆவி விசனப்படாதிருக்குமோ. यानी अय्यूब अपने मित्रों को क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहा है. அதாவது யோபு சிநேகிதருக்கு என்ன புரிய வைக்க வருகிறான். हे मित्र, ये नहीं समझना कि मैं आपसे दोहाई कर रहा हूं लेकिन मेरा दोहाई परमेश्वर से है. சிநேகிதரே, நான் உங்களை பார்த்து வேண்டவில்லை, என்னுடைய விண்ணப்பமோ என்னுடைய வேண்டுதலோ தேவனை நோக்கி இருக்கிறது. यानी उनके मित्र ये सोच रहे हैं कि अय्यूब हमसे बातें कर रहा है, हमसे दोहाई कर रहा है, इसलिए उसको प्रत्युत्तर देना करके वे विचार रख रहे हैं. சிநேகிதருக்குள்ளே இருந்த எண்ணம் என்ன, யோபு எங்களிடத்தில் வேண்டுகிறான், எங்களை பார்த்து தான் கேட்கிறான் என்று சொல்லி அவர்களுக்குள்ளே இருந்தது. लेकिन अय्यूब क्या कर रहा है, अपने पीड़ा और क्लेश के दरमियान अपने बातों को जरूर अपने मुंह से कह रहा है लेकिन मुंह से परमेश्वर को वो सुना रहा है. ஆனால் யோபுவோ தன்னுடைய வேதனை உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே பேசுகிறான், சொல்லுகிறான், ஆனால் யாரிடத்திலே, தேவனிடத்திலே சொல்லுகிறான். इसलिए उस पहला विषय को अगर आप देखिएगा, ஆகனாலே முதலாவது குறிப்பை பாருங்கள். एक सही समझ कब आएगा ஒரு சரியான புரிதல் எப்பொழுது வரும், और या अब गलत फहमी कब होता है, அல்லது தவறான புரிதல் எப்போது வந்துவிடும். failing to discern the spirituality of a person and failing to understand the spiritual nature of a problem or issue. यानी किसी व्यक्ति की आत्मिकता को समझने में असफल होना और किसी समस्या या मुद्दा की आत्मिक प्रकृति को समझने में असफल होना. ஒரு நபரின் ஆவிக்குரிய தன்மையை பகுத்தறியவும் ஒரு பிரச்சனையின் ஆவிக்குரிய இயல்பை
புரிந்து கொள்ளவும் தவறுவதே. इसका मतलब मैं किसी के प्रति मैं बातों को बोलने के पहले या प्रत्युत्तर देने के पहले या प्रतिक्रिया करने के पहले उसकी आत्मिक स्थिति को आत्मिक बात को मुझे समझने की जरूरी है. அதாவது ஒருவருக்கு நான் பிரதி உத்தரவு சொல்வதற்கு முன்பதாக அல்லது ஒருவருக்கு நான் பிரதி கிரியை காண்பதற்கு முன்பதாக அந்த மனிதனுடைய ஆவிக்குரிய தன்மை எப்படி இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். तो यहाँ दो बातों को अय्यूब उसमें दिखा रहा है. இங்க யோபு ரெண்டு காரியங்களை காண்பிக்கிறான். एक तो आप मेरे आत्मिक स्थिति को अब नहीं जान रहे हैं. ஒன்று, நீங்கள் என்னுடைய ஆவிக்குரிய நிலையை புரியாமல் இருக்கிறீர்கள். और मेरी समस्या की आत्मिक प्रकृति को भी आप नहीं परख रहे हैं. அப்படியே என்னுடைய பிரச்சனைகளின் ஆவிக்குரிய சூழ்நிலை இருக்கிறதே அதையும் பகுத்தறியவில்லை. यानी जब तक हम इस आत्मिक प्रकृति को आत्मिक बात को हम नहीं समझेंगे, எதுவரைக்கும் இந்த ஆவிக்குரிய சூழ்நிலை அல்லது ஆவிக்குரிய தன்மையை அறியாமல் இருக்கிறோமோ, हम दूसरों के बर्ताव में हम दूसरों के प्रति हमारे समझ में गलत फहमी होगा और जो भी बातें हम उनको कहेंगे जैसे अय्यूब कहता है उनको सिर्फ एक व्यर्थ शांति ही हम देने वाले बन जाएंगे. நாம் பிறரோடு அணுகும்போது தவறாக புரிந்து கொள்வோம், உண்மை கேடு உண்டாகும். எப்படி யோபு சொல்கிறானோ, தவறான புரிதல் உண்மை கேடோடு கூட என்னோடு பழகுகிறீர்கள். तो ये एक दुनिया के लोगों से एक आत्मिक व्यक्ति का एक फर्क यही पे दिखाई पड़ता है. இங்கே உலக மனிதனுக்கும் ஆவிக்குரிய மனிதனுக்கும் இடையே வித்தியாசம் இங்கே வந்து விடுகிறது. यानी एक संसार में दिखे जाने वाले बाहर की बातों से या कोई सिर्फ एक आंकड़ा से या उन बातों से हम एक परिणाम में हम एक निर्णय में नहीं पहुंच सकते. அதாவது வெளியிலே காணப்படுகிற ஒரு கணக்கு அல்லது வெளியிலே தோன்றுகிற ஒரு காரியம் இருக்கிறதே, அதை வைத்து அதனுடைய விளைவை கணிக்க முடியாது. वो संसार की तरीका है जो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स को लेके कुछ बातों को लेकर के एक परिणाम में पहुंचना. அந்த கணக்கெடுப்பையோ அல்லது இப்படி ஆயிற்று என்பதை அப்படியே பார்த்து கணிப்பது உலகத்தினுடைய காரியம். लेकिन एक आत्मिक मनुष्य को ये जरूरी है कि उसके पीछे आत्मिक बात को समझने के लिए परखने के लिए अपने को सौंपना. ஆனால் ஆவிக்குரிய மனிதனுக்கு ஒரு கடமை உண்டு, அதற்கு பின்னாலே மறைந்து கிடக்கிற ஆவிக்குரிய நிலைமை ஆவிக்குரிய காரியங்களை பகுத்தறிவது. जब तक हम उसके लिए अर्पण नहीं करेंगे हम दूसरों के प्रति गलत फहमी में आने का एक संभावना है. நாம் அதை அறியாமல் போனால் பிறரை குறித்து தவறான புரிதலை நாம் கொண்டு விடுவோம். एक व्यक्ति को मैं पुराना नियम में से मैं दिखाने के लिए चाहूंगा एक घटना को. ஒரு சம்பவத்தை பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து காண்பிக்க விரும்புகிறேன். अगर आप दूसरा सामुएल उसका 15वां अध्याय को अगर आप खोलिएगा, நீங்கள் ஒருவேளை 2 சாமுவேல் 15வது அத்தியாயத்தை திறந்தால் इस घटना से अवगत हैं जहां अब्सलोम अपने पिता के उस राजगद्दी को वो अपना लिया है. இங்கே இந்த சம்பவம் அதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அப்சலோம் தன்னுடைய தகப்பனாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை பிடித்திருக்கிறான். और उस वार्तालाप को उस घटना को मैं दिखा रहा हूं यहां पे. அங்கே சம்பவம் அந்த காட்சியை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். अभी उसका 9 वचन को देखिएगा. 9வது வசனம். अभी अब्सलोम कुछ बात को कह रहा है, उसके लिए दाऊद उसको जवाब दे रहे हैं. அப்சலோம் சொல்லுகிற காரியத்துக்கு தாவீது பதில் கொடுக்கிறான். राजा ने उससे कहा कुशल क्षेम से जा, और वो उठकर एब्रोन को गया. அதற்கு ராஜா சமாதானத்தோட போ என்றான். அப்பொழுது அவன் எழுந்து எப்ரோனுக்கு போனான். तब अब्शलोम ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना अब्शलोम एब्रोन में राजा हुआ. அப்பொழுது இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களுக்கெல்லாம் வேவுக்காரரை அனுப்பி, நீங்கள் எக்கால தொனியை கேட்கும்போது அப்சலோம் எப்ரோனிலே ராஜாவானான் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி வைத்திருந்தான். यहाँ राजा दाऊद एक बहुत एक अच्छे मन के साथ एक सही विचार के साथ अब्सलोम को भेज रहा है. இங்கே ராஜா தன்னுடைய மகனாகிய அப்சலோமை சரியான எண்ணத்தோடு சரியான குறிக்கோளோடு கூட அனுப்புகிறான். लेकिन अब्सलोम का विचार सही नहीं है. ஆனால் அப்சலோமுடைய எண்ணம் சரியல்ல. और इसलिए वो आगे क्या कर रहा है, उस राजगद्दी को पकड़ने के लिए कार्यों में लगा हुआ है. ஆகையாலே தொடர்ந்து அவன் செய்கிற கிரியை என்ன? அந்த அரியணை சிங்காசனத்தை பிடித்துக் கொள்ள கிரியை நடப்பிக்கிறான். लेकिन अभी लोग उस बात को नहीं समझ रहे हैं. ஜனங்களோ அதை புரியாமல் போனார்கள். इसलिए 11 वचन को देखिएगा. ஆகையாலே வசனம் 11 பாருங்கள். अब्शलोम के संग 200 निम्नति यरूशलेम से गए
वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। எருசலேமிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட 200 பேர் அப்சலோமோடே கூட போனார்கள். அவர்கள் வஞ்சகமின்றி அறியாமையினால் போனார்கள். यानी यहाँ 200 लोग अभी अब्सलोम के पीछे हो गए हैं। அதாவது இங்கே 200 பேர் அப்சலோமுக்கு பின்னால இருக்காங்க. वचन बहुत साफ हमें इस बात को दिखा रही है। வசனம் மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறது. वे उस बात को नहीं जान रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। அவர்களோ அந்த காரியத்தை அறியாமலே என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமலே இருந்தார்கள். उसके अब्सलोम के पीछे वे हो गए हैं। அப்படி இருந்து அப்சலோமை பின்பற்றினார்கள். इसका मतलब मुझे उस व्यक्ति का और उस परिस्थिति का आत्मिक बात को जांचने का परखने का जरूरी है। அதாவது நான் என்ன செய்ய வேண்டும், அந்த மனிதனுடைய ஆவிக்குரிய தன்மை அவன் என்ன காரியத்தில் இருக்கிறான் என்பதை அறிய வேண்டும். जरूर समय नहीं है, लेकिन हम अब्सलोम की बातों को हम जानते हैं। நாம் நேரம் போதாது, அப்சலோமின் காரியங்களை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். वो दाऊद एक अच्छे हृदय के साथ अच्छा बर्ताव करने के बावजूद, தாவீது உண்மை உள்ளத்தோடு நல்ல அணுகுமுறையை வைத்திருந்த பின்பும் हम जानते हैं कि उसके कुछ वचनों के पहले ही अब हम देख सकते हैं अब्सलोम ने कितना एक षड्यंत्र वहां पर रचाया था। நீங்கள் அதற்கு முன்னின சில வசனங்களை வாசித்து பார்த்தாலே தெரியும் எப்படி இந்த அப்சலோம் என்பவன் தந்திர ஆலோசனையாய் வேலை செய்தான். तो 1-2 साल नहीं, कई साल लोगों को अपने तरफ में वो खींचने के काम में वो लगा हुआ है। 1-2 ஆண்டுகள் அல்ல, अनेक ஆண்டுகள் அப்சலோம் தன்னிடமாய் ஜனங்களை சேர்த்துக் கொள்ள பிரயாசப்பட்டான். लेकिन एक अच्छे सही हृदय रखने के मनसा रखने के बावजूद लोग दाऊद को सही तौर से नहीं समझ पाए। एक गलत फहमी लोगों के अंदर हो चुका है। ஆனால் ஜனங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாய் இருந்த பின்பும் கூட, ஜனங்கள் நல்லவர்களாய் இருந்த பின்பும் கூட தாவீதை சரியாய் புரிந்து கொள்ளாமல் போனார்கள். तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों के प्रति और उस परिस्थिति के प्रति उसकी आत्मिक बातों को हम समझने की एक परखने की बात को परमेश्वर में देने पाए। இது மிகவும் அவசியம். நாம் ஆவிக்குரிய நிலைமை அல்லது அந்த சூழ்நிலை அதை பகுத்தறிய வேண்டும். और दूसरे एक बात को भी मैं अय्यूब के 21 अध्याय से दिखाने के लिए चाहता हूं। இரண்டாவது ஒரு காரியத்தையும் யோபுவினுடைய 21வது அத்தியாயத்திலே காண்பிக்கட்டும். अगर उसी अध्याय के 6 से लेकर 21 तक के वचनों को अगर आप पढ़िएगा, அதே அதிகாரத்தினுடைய 6ஆம் வசனத்திலிருந்து 21 வரை வாசித்தால், जैसे मैंने कहा उन मित्रों के बातों के लिए यहाँ अय्यूब सही समझ को देने के लिए कोशिश कर रहा है। நான் சொன்னது போல சிநேகிதர்கள் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் யோபு சரியான பதில் கொடுக்கும்படியாய் முயற்சி எடுக்கிறார். यानी उनका मित्रों का सबसे बड़ा एक गलती वहां पे क्या हो रहा है, அந்த சிநேகிதருடைய பெரிய தவறு என்ன தெரியுமா? वे अय्यूब के बाहरी बातों को देखकर, वर्तमान स्थिति को देखकर वे एक निर्णय में आ पहुंच गए हैं। அவர்கள் யோபுவினுடைய வெளி சூழ்நிலையை அல்லது நிகழ்கால காரியங்களை பார்த்து மாத்திரம் ஒரு தீர்மானத்துக்குள் வருகிறார்கள். वे कह रहे हैं अय्यूब तुम इस प्रकार के एक पीड़ा और क्लेश के हालत में आ गए हो, इसका मतलब तुम दुष्ट व्यक्ति है। யோபுவே, நீ இந்த நிலைமைக்கு வந்துவிட்டாய், காரணம் நீ ஒரு துன்மார்க்கன். और उसी विचार से ही वे बर्ताव कर रहे हैं। அந்த எண்ணத்தோடு கூட அவர்கள் பழகுகிறார்கள். उसी को जिन वचनों को मैंने दिखाया, अय्यूब कोशिश कर रहा है उनको समझाने के लिए। அதாவது நான் சொன்னது போல யோபு அவர்களுக்கு இப்பொழுது புரிய வைக்க முயற்சி வருகிறான். उसी अध्याय का 17वां वचन को अगर आप देखिएगा, அதே அதிகாரத்தினுடைய 17ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है या परमेश्वर क्रोध करके उनके बाग में शोक देता है। எத்தனை சடுதியில் துன்மார்க்கரின் விளக்கு அணைந்து போம், அவர் தமது கோபத்தினால் வேதனைகளை பகிர்ந்து கொடுக்கையில் அவர்கள் ஆபத்து அவர்கள் மேல் வரும். यानी एक सवाल के साथ यहाँ इस विचार को अय्यूब अपने मित्रों को रख रहा है। அதாவது இந்த எண்ணத்தை ஒரு கேள்வியோடு கூட தன் சிநேகிதருக்கு சொல்லுகிறான். क्योंकि 18 अध्याय में उनके मित्र ने इसी बात को कहा था। ஏனென்றால் 18வது அதிகாரத்திலே அவனுடைய சிநேகிதர் இப்படியாகவே சொன்னார்கள். उनका ये कहना था कि जो दुष्ट है उसका दीपक जो है जलता नहीं है, वो बुझ जाता है। அவர்கள் சொன்னார்கள் துன்மார்க்கருடைய விளக்கு அணைந்து போம். लेकिन यहाँ अय्यूब उसी को दिखा रहा है, ये ऐसे बात को हम नहीं देख सकते हैं, ये सही समझ नहीं है। ஆனால் இங்கே யோபு இப்படி சொல்லுகிறான், அது சரியல்ல, அதனுடைய காரியங்கள் அப்படி இல்லை என்று சொல்லுகிறான். इसका मतलब एक खास विषय को यहाँ अय्यूब हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। ஒரு முக்கிய விஷயத்தை யோபு நமக்கு புரிய வைக்க வருகிறான். उसका तीसरा विषय को मैं पढ़ाने के लिए चाहूंगा। அதனுடைய மூன்றாவது குறிப்பை உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன். Looking at the present state, earthly and not eternal, of a person
or the outward appearance and concluding that the person is righteous or wicked. यानी किसी व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति सांसारिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से नहीं, या बाहरी रूप को देखकर धर्मी या दुष्ट के रूप में आंकना. ஒரு நபரின் தற்போதைய நிலையை நித்தியமானதை அல்ல பூமிக்குரியதை அல்லது வெளிப்புற தோற்றத்தை பார்த்து அந்த நபரை நீதிமான் அல்லது துன்மார்க்கன் என்று முடிவு செய்தல். तो हम दूसरों के साथ हमारे बर्ताव में कैसे हम कार्य करते हैं, பிறரோடு இருக்கிற அணுகுமுறையில் எப்படி நாம் அணுகுகிறோம். यहाँ अयुब कह रहा है आप मेरे बाहरी बातों को, मेरे वर्तमान स्थिति को देख करके मुझे आप नाप रहे हैं, मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं. இங்கே யோபு சொல்கிறான், நீங்களோ என்னுடைய வெளிப்புற தோற்றத்தை அல்லது வெளிப்புற சூழ்நிலையை பார்த்து என்னோடு கூட உத்தரவு சொல்லுகிறீர்கள். ये परमेश्वर की तरीका नहीं है, ये परमेश्वर की नजरिया नहीं है. இது தேவனுடைய கண்ணோட்டம் அல்ல, இது தேவனுடைய முறைமையும் அல்ல. हम इस घटना से अवगत हैं जो जैसे शामुएल आगे के एक राजा को अभिषेक करने के लिए जैसी के घर जब वो गया था. நாம் அறிந்திருக்கிற ஒரு சம்பவம் உண்டு. சாமுவேல் என்பவன் ஒரு ராஜாவை நியமிக்கும்படியாக ஏசாயினுடைய வீட்டுக்கு சென்றான். आप जानते हैं वहां परमेश्वर शामुएल से एक बात को कहते हुए, நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அங்கே தேவன் சாமுவேலிடத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறது. मैं मनुष्यों के जैसे बाहरी रूप को देखने वाला मैं नहीं हूं करके परमेश्वर कहता है. தேவன் சொல்கிறார், மனுஷர் பார்க்கிறது போல நான் முகத்தை பார்க்கிறவன் அல்ல. इसका मतलब मैं दूसरों को अगर मैं समझने के लिए अगर उस परिस्थिति में सही विचार अगर मुझे रखना है, அதாவது நான் பிறரை புரிந்து கொள்ள அவருக்கு சரியான எண்ணம் அல்லது நான் அவருக்கு சரியாக பதில் கொடுக்க வேண்டும் என்றால், तो उनके बाहरी बातों से ही या उनके वर्तमान स्थिति से ही मुझे आंकना नहीं है. அதாவது அவருடைய வெளித்தோற்றம் அல்லது வெளியிலே காணப்படுகிற நிகழ்கால சூழ்நிலை அதை மாத்திரம் கண்ணோக்க கூடாது. एक और घटना को फिर से मैं उस दूसरा सामुएल से दिखाने के लिए चाहूंगा. இன்னொரு சம்பவத்தை 2 சாமுவேலிலே திரும்ப நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். उसका 16 अध्याय, दूसरा सामुएल के 16 अध्याय को अगर आप देखिएगा, 2 சாமுவேல் 16வது அதிகாரம். अभी अब्सलोम के कारण अभी दाऊद, राजा दाऊद को फिर से वहां से भागना पड़ा. இப்பொழுது அப்சலோம் நிமித்தம் தாவீது ராஜாவுக்கு அங்கே இருந்தே போக வேண்டியாயிற்று. और उस हालत में दो लोग अभी दाऊद के साथ बर्ताव कर रहे हैं. இப்பொழுது தாவீதோடு கூட 2 பேர் அணுகுமுறை வைக்கிறார்கள். यहाँ एक मेफीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक प्रकार से बर्ताव कर रहा है. ஒன்று மேபிபோசேத்தினுடைய அந்த வேலைக்காரனுடைய சீபா என்பவன் தாவீதோடு கூட பேசுகிறான். और दूसरा शिमी नामक एक व्यक्ति बर्ताव कर रहा है. இரண்டாவது சீமே என்று சொல்லி ஒருவனும் அவரோடு கூட பேசுகிறான். 16 अध्याय का पहला वचन को अगर आप देखेंगे, 16ஆம் அதிகாரத்தினுடைய முதலாவது வசனத்திலே, दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मफीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गद्दों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया, दुबकाल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी पर दाग मधु लादे हुए उसने आ मिला. தாவீது மலை உச்சிலிருந்து சற்று புறம் நடந்து போன போது இதோ மேபிபோசேத்தினுடைய காரியக்காரனாகிய சீபா பொதிகளை சுமக்கிற 2 கழுதைகளை ஓட்டிக்கொண்டு வந்து அவனை சந்தித்தான். அவைகளில் 200 அப்பங்களும் வற்றலான 100 திராட்சைப்பழ குலைகளும் வசந்த காலத்துக்கு பலனான 100 குலைகளும் ஒரு துருத்தி திராட்சரசமும் இருந்தது. अभी एक तरफ में लोग अब्सलोम के पीछे हो गए हैं, दाऊद के प्रति गलत फहमी वहां पे हो गया है. ஒருபுறம் ஜனங்கள் எல்லாம் அப்சலோமுக்கு பின்னால போயிட்டாங்க, தாவீதை குறித்து தவறாய் புரிந்து கொண்டார்கள். लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है जो उस हालत में भी दाऊद को मदद करने के लिए वहां पे आ रहा है, उनसे मिल रहा है. ஆனா இங்க ஒரு மனிதன் அவன் அந்த சூழ்நிலையிலும் தாவீதுக்கு உதவும்படியாய் வருகிறான். उस समय बहुत एक बात बहुत मुझे अच्छा लगता है उस दूसरा वचन में. இங்கே எனக்கு மிக பிடித்தமான ஒரு காரியம் 2வது வசனத்திலே, राजा उससे पूछ रहा है, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है. இங்கே ராஜா அந்த சீபாவை பார்த்து இவைகள் என்னத்திற்கு என்று கேட்டான். इससे हिंदी में अनुवाद बहुत सुंदर है. इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तुम्हारा क्या लाभ है. இங்கே இந்தியில மொழிபெயர்ப்பு மிக அதிக நன்றாக இருக்கிறது. உனக்கு இதனால என்ன லாபம்? यहाँ सीबा या मफीबोशेत अपने लाभ के लिए उस कार्य को वे नहीं कर रहे हैं. இங்கே சீபாவோ அல்லது மேபிபோசேத்தோ தன்னுடைய சொந்த லாபத்துக்கு செய்யவில்லை. लेकिन दाऊद को अच्छी तरह से समझने के कारण उस परिस्थिति में उसको मदद कर रहे हैं. அதாவது தாவீதை அந்த சூழ்நிலையிலே நன்றாய் அவனை புரிந்து வைத்ததினாலே தாவீது
தாவீதுக்கு உதவுகிறார்கள். इसलिए उसका प्रत्युत्तर के आखिरी भाग को अगर दूसरा वचन में अगर आप देखेंगे, ஆகையினாலே அங்கு பிரதி உத்தரவுடைய கடைசி காரியத்தை நீங்கள் அந்த 2வது வசனத்துடைய கடைசியில பார்க்க முடியும். जो कोई जंगल में तक जाए वह उसे पिए, यानी सीबा का उनका विचार क्या है, आप इस प्रकार आपकी इस यात्रा में थक जाएंगे, इसलिए मैंने इसको लाया था. அதாவது சீபா என்ன சொல்ல வருகிறான், வனாந்தரத்திலே அந்த பிரயாணத்திலே விடாய்த்து போய் விடுவார்களே அவர்கள் குடிக்கும்படியாய் நான் கொண்டு வருகிறேன். लेकिन उसी समय में दूसरा एक व्यक्ति शिमी की बात को देखिएगा. அதே நேரத்தில் சீமை என்று சொல்லி இன்னொரு மனிதனை பாருங்கள். 5वां वचन को देखिए, வசனம் 5. जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला, वो गेरा का पुत्र शिमी था और वो खोजता हुआ चला आया. தாவீது ராஜா பகுரி மட்டும் வந்தபோது இதோ சவுல் வீட்டு வம்சத்தானாகிய கேராவின் குமாரனாகிய சீமேயி என்னும் பெயருள்ள ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்து புறப்பட்டு தூஷித்துக் கொண்டே வந்தான். और 7वां वचन में वो कह रहा, शिमी खोजता हुआ यो बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो होछे, निकल जा. 7வது வசனத்திலே அந்த சீமேயி சொல்லுகிறான், சீமேயு தாவீதை தூஷித்து இரத்த பிரியனே, பேலியாளின் மனுஷனே, தொலைந்து போ. अभी दाऊद के उस परिस्थिति को नहीं समझते हुए यहाँ शिमी क्या कर रहा है, उसको खोज रहा है. இங்கே தாவீதினுடைய சூழ்நிலையை அறியாதவனாய் சீமேயு என்ன செய்கிறான், தூஷிக்கிறான். ये नहीं समझ रहा है कि वो एक अभिषिक्त व्यक्ति है, அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் என்பதை புரியாமல், और अब्सलोम की षड्यंत्र को वो नहीं समझ रहा है, அப்சலோமினுடைய தந்திரத்தை இவன் புரியாமல், और उसके साथ एक गलत एक बर्ताव को कर रहा है. அவனோடு கூட தவறாய் அணுகுகிறான். उसका परिणाम क्या है उसी को मैं दिखाने के लिए मैं चाह रहा हूं. இதனுடைய விளைவு என்ன ஆயிற்று என்பதை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். 14 वचन को देखिएगा. வசனம் 14. राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका आ पहुंचा. ராஜாவும் அவனோடு இருந்த சகல ஜனங்களும் விடாய்த்தவர்களாய் தங்குமிடத்திலே சேர்ந்து இளைப்பாறினார்கள். एक व्यक्ति का बर्ताव ये है कि आप तक जाएंगे, इसलिए मैं आपको मदद करना चाहता हूं. ஒரு மனிதனுடைய அணுகுமுறை எப்படி, நீங்கள் விடாய்த்து போவீர்கள் ஆகையினாலே உதவி செய்வேன். लेकिन यहाँ शीमी के बर्ताव कैसा रहा, उनको और तका दिया. ஆனா சீமேயினுடைய அணுகுமுறை எப்படி, அவனை இன்னும் விடாய்த்து போக வைத்தது. और एक व्यक्ति वहां अपने लाभ के लिए नहीं, दूसरों को संभालने के लिए कोशिश कर रहा है. ஒரு மனிதன் சொந்த லாபத்துக்கல்ல பிறரை பராமரித்து தூக்கிவிட முயற்சி எடுக்கிறான். लेकिन दूसरा व्यक्ति यही सही समय करके वहां उनको और मारने के लिए कोशिश कर रहा है. ஆனால் இன்னொரு மனிதன் இதுதான் சரியான நேரம் என்று சொல்லி அவனை இன்னும் கீழே விழத்தள்ள முயற்சி எடுக்கிறான். इसका मतलब जैसे अय्यूब हमें सिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, हम परिस्थितियों में बाहरी रूप को नहीं, वर्तमान स्थिति को नहीं, हमें बातों को आत्मिक नजरिया से देखने की जरूरी है. யோபு நமக்கு சரியானவற்றை கற்றுக் கொடுக்கிறான். அதாவது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே வெளி தோற்றத்தை அல்லது நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை அல்ல, உண்மை சூழ்நிலையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். आखिरी एक बात को दिखा के मैं अंत करने के लिए चाहूंगा. கடைசியிலே ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன். उसका 27 और 28, अय्यूब के 21 अध्याय के 27 और 28 को अगर आप पढ़ेंगे, யோபுடைய 21வது அதிகாரத்தினுடைய 27 28 வசனங்களை பார்க்கலாம். 27, देखो मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूं और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो. இதோ நான் உங்கள் நினைவுகளையும் நீங்கள் என்னை பற்றி அநியாயமாய் கொண்டிருக்கும் ஆலோசனைகளையும் அறிவேன். अभी अय्यूब इस बात को समझ रहा है, परख रहा है कि उनके मित्रों का विचार क्या है, कल्पना क्या है. இப்பொழுது யோபு நன்றாய் பகுத்தறிகிறான், அறிந்து கொள்கிறான் சிநேகிதருடைய கற்பனையோ அல்லது சிநேகிதருடைய எண்ணம் பேச்சு என்ன. दाऊद को समझने का या संभालने का विचार नहीं है. அங்கே अय्यूब को समझने का या संभालने का विचार नहीं है. யோபுவை புரிந்து கொள்ளவோ அல்லது யோபுவை தூக்கிவிட வேண்டுமோ என்ற எண்ணத்தோடு அல்ல. जैसे मैंने कहा, उसको गलत या दोषी ठहराना, அவரை தவறாய் அல்லது குற்றப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு. तो मैं गलत फहमी और एक झूठे बर्ताव में कब मैं आ पहुंचूंगा. நான் தவறான புரிதல் அல்லது உண்மை கேட்டுக்குள் எப்பொழுது வருகிறேன். उस 4 विषय को, चौथा विषय को मैं दिखा के अंत करना चाहूंगा. 4வது குறிப்பை நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். Scheming to prove a person wrong rather than trying to understand the person. किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश करने के बजाय उसे गलत साबित करने की
साजिश करना। ஒருவரை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதை விட அவரை தவறானவராக நிரூபிக்க சூழ்ச்சி செய்தல். जो जैसे यहाँ अयूब कह रहा है, मैं दूसरों के साथ की बर्ताव में मेरा विचार क्या है। இங்கே எப்படி அந்த யோபு சொல்கிறான், நான் பிறரோடு கூட அணுகுகிறேனே, அப்பொழுது என்னுடைய எண்ணம் என்ன? क्या मैं उनको गलत साबुत करने के लिए, दोषी ठहराने के लिए ही मैं विचार रख रहा हूँ, நான் அவரை தவறாய் புரிந்து கொள்ள அல்லது அவரை குற்றப்படுத்த பழகுகிறேனா, या नहीं तो उनकी बातों को समझने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, அல்லது அவருடைய உண்மை நிலைமையை புரிந்து கொள்ள அணுகுகிறேனா? ये बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर उस परखने की, समझने की आत्मा को, उस परखने के वरदान को परमेश्वर में देने पाए। இது நமக்கு மிக தேவை. தேவனாய கர்த்தர் நமக்கு பகுத்தறியக்கூடிய, நன்றாய் அலசி ஆராயக்கூடிய வரத்தை தருவாராக. क्योंकि आम तौर से सही और गलत के बीच की फर्क को हम पहचानते हैं। ஏனென்றால் பொதுவாக சரி எது தப்பு எது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். सबको इसको समझ सकते हैं, परख सकते हैं, எல்லாருமே இதை எளிதாய் அறிந்து கொள்வார்கள். लेकिन तकलीफ उस समय आती है ஆனால் எங்கே பிரச்சனை வரும்? जब सही दिखता और जो लगभग जो सही दिखता है। அதாவது காரியங்கள் ரெண்டும், ஒன்று ரொம்ப நல்லது, ஒன்று குறைவா இருக்கிறது, கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒன்று போல இருக்கும்போது, इसी को चार्ल्स स्पर्जन ने इसी को कहा था। இதைத்தான் சார்ல்ஸ் ஸ்பர்ஜன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். यानी हमें परखने के वो आत्मा इसलिए जरूरी है நாம் பகுத்தறியக்கூடிய ஆவி நமக்கு ஏன் வேண்டும்? ताकि जब हम उस प्रकार के एक बात में आते हैं कि एक सही क्या है, जो लगभग सही क्या है, उसमें से सही बात को चुनने में, அதாவது சரியானது எது, கிட்டத்தட்ட சரியா இருக்கிறது எது, இதிலே சரியானதை தெரிந்து கொள்ள, उसको अगर हम नहीं परखेंगे, उस प्रकार के आत्मिक विचार में हम नहीं आएंगे, இப்படிப்பட்ட பகுத்தறிவு இல்லாமல் அல்லது இப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய காரியத்துக்குள் வராமல் போனால், इससे क्या होगा, दूसरों के जीवन में लाभ नहीं पहुंचेगा, दूसरे उस प्रकार के परिस्थिति में संभाले नहीं जाएंगे, वे नष्ट को वहां पे पाएंगे। இதனுடைய விளைவு என்ன? பிறர் நம்மால் பராமரிக்கப்படாமல், பிறர் தூக்கிவிடப்படாமல் அவர்களுக்கு தீமையே வந்து சேரும். तो परमेश्वर में सहायता करे कि उस प्रकार की गलत फहमी में नहीं, एक सही तौर से समझने के लिए और परखने की आत्मा के लिए और वरदान के लिए प्रार्थना करें, अपने को अर्पण करें। நாம் நம்மை நாமே அர்ப்பணித்து ஜெபிக்க போகிறோம். தவறாக புரிந்து கொள்ளாதபடி சரியாக புரிந்து கொண்டு பிறரோடு அணுகுமுறை வைக்க. 1838 में जेम्स काल्वर्ट नामक एक मिशनरी फिजी आइलैंड्स में सेवा करने के लिए गया था। 1838 ஆண்டிலே ஜேம்ஸ் கால்வர்ட் என்ற ஒரு மிஷனரி அவர் ஃபிஜி ஐலாண்டுக்கு போனார். वहां जब वो गया, उस जगह के आत्मिक बात को वो समझ नहीं सका। அவர் போனபோது அந்த இடத்தினுடைய ஆவிக்குரிய தன்மையை புரியாமல் இருந்தார். पहले ही दिन क्या हुआ, उनके घर में 2 बर्तन उनका गायब हो गया, चोरी हो गया। முதல் நாளில் நடந்தது என்ன? அவருடைய வீட்டிலே 2 பாத்திரங்கள் திருடப்பட்டன அல்லது காணாமல் போயின. तुरंत वो जाकर के वहां मुखिया से कंप्लेन कराया, देखिए अब मैं आपका गांव में आया हूं और मेरा 2 बर्तन यहाँ चोरी हो गया। உடனே அவர் போய் அந்த கிராம தலைவரிடத்திலே அல்லது தீவின் தலைவரிடத்திலே போய் சொன்னார், நான் இப்போதான் வந்தேன், பாருங்க முதல் நாள்லயே வீட்ல 2 பாத்திரத்தை காணோம்। 2 दिन के बाद उसको बर्तन तो मिल गए, 2 நாட்களுக்கு பிறகு அவருடைய பாத்திரங்கள் கிடைத்தன। लेकिन उसके साथ एक और चीज उसको मिला था, जेम्स कैल्वर्ट को। ஆனால் ஜேம்ஸ் கால்வர்ட்டுக்கு அதோடு கூட இன்னொரு பொருளும் கிடைத்தது। 4 छोटे-छोटे उंगलियां भी उसको मिले थे। 4 சின்ன சின்ன கை விரல்களும் கிடைத்தன। यानी क्या हुआ, जो जिसने उस बर्तन को चोरी किया था उनके घर में से, அதாவது நடந்தது என்ன? யார் இவருடைய வீட்டிலிருந்து பாத்திரங்களை திருடினானோ, वहां उस टापू का ये रिवाज है, इस प्रकार के रीति है, அந்த தீவினுடைய சட்டதிட்டம் என்னவென்று சொன்னால் இப்படித்தான் இருக்கும்। जो गलती में पकड़ा जाता है उसको दंड नहीं दिया जाता था। யாரு தவறுல பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறானோ அவனுக்கு தண்டனை கிடைக்காது, उनके बच्चों को दंड दिया जाता था। அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டு வந்தது। इसलिए उसके बच्चे के 4 छोटे उंगलियों को उस राजा ने काट दिया था। ஆகையாலே அவனுடைய பிள்ளைகளுடைய 4 விரல்களை ராஜா கட் பண்ணி விட்டார்। अभी जेम्स काल्वर्ट बर्तन को पाने का खुशी उसके पास नहीं रहा। இப்பொழுது ஜேம்ஸ் கால்வர்ட் அவர்களுக்கு அந்த பாத்திரத்தை பெற வேண்டும் என்ற சந்தோஷம் இல்லாமல், लेकिन उन बच्चों की उंगली को
देख करके वो आंसू बहाने लगा। ஆனா பிள்ளைகளுடைய சின்ன விரல்களை வெட்டப்பட்ட விரலை பார்த்து கண்ணீர் வடித்தார். उसने सोचा मेरा इस एक जरा सा एक गलत फहमी की एक बात को नहीं समझने के बर्ताव ने ऐसे हालत में उन बच्चों के जीवन में काम को कर दिया है। அவர் சொன்னார், நான் தவறாய் புரிந்து கொண்ட இந்த காரியத்திலே அது ஒரு பிள்ளையினுடைய விரலை வெட்டக்கூடிய அளவுக்கு போயிற்றே. यही जैसे मैंने कहा ये सही और गलत के बीच की फर्क नहीं है। நான் சொன்னது போல இது சரி தவறு என்பதுக்கு இடையில உள்ள வித்தியாசம் அல்ல. ये सही समझ के साथ बर्ताव करने का और परिस्थिति को समझते हुए वहां कार्य करने की बात है। அதாவது சரியாய் புரிந்து கொண்டு அதன் அடிப்படையிலே அணுகக்கூடிய விஷயம். और जब जेम्स काल्वर्ट परमेश्वर से माफी मांग के फिर से अपने को जब अर्पण किया, ஜேம்ஸ் கால்பர்ட் என்பவர் தேவனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு திரும்ப தன்னை அர்ப்பணித்த போது उस टापू में उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। அந்த தீவிலே தேவன் அவரை பயன்படுத்தினார். उस ना केवल वहां के लोगों को परमेश्वर के पास वो ला सका, அங்கே இருக்கிற ஜனங்களை தேவனிடத்தில் சேர்த்தது மாத்திரமல்ல, वहां का जो राजा या मुखिया या जो राजा कहते हैं उसको भी प्रभु में वो ला दिया। அந்த தீவினுடைய ராஜா என்று சொல்லுகிறார்களே அவரையும் ஆண்டவருக்குள் வழி நடத்தினார். इस कारण उस राजा का नाम सेरू है। इस कारण उसके पहले के उनकी रीति और इस प्रकार के रिवाज पूरी तौर से बंद कर दिए गए थे। சேரி என்பது அவருடைய பெயர். அவருடைய முன்னாடி வழங்கி வந்த எல்லா பாரம்பரியமும் தவறான காரியங்களுக்கும் அங்கே முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் அந்த ராஜா. परमेश्वर हमें भी सहायता करें, हम दूसरों के प्रति हमारे बर्ताव में தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. பிறரோடு எப்படி அணுக வேண்டும், हम एक गलत फहमी के साथ नहीं, हम सच्चे समझ के साथ हम बर्ताव करने पाए தவறான புரிந்து கொள்ளுதலோடு இல்லாமல் உண்மையான புரிந்து கொள்ளுதலோடு கூட அணுக. और बातों को बाहरी से ही देखने वाले नहीं, आत्मिक विचार से आत्मिक नजरिया से देखने के लिए परमेश्वर में सहायता करें। காரியங்களை வெளிப்புற தோற்றமாக அல்ல ஆவிக்குரிய பார்வையிலே பார்க்க உதவி செய்வாராக. और सबसे ज्यादा हमें परखने की आत्मा को, एक परखने के वरदान को परमेश्वर से हम मांगे। எல்லாத்துக்கும் மேலாக பகுத்தறியக்கூடிய அந்த ஆவி அல்லது அந்த வரத்தை தேவனிடத்தில் கேட்போம். और किसी के एक बहुत एक पीड़ा और क्लेश के परिस्थिति में लाभ उठाने के लिए नहीं, उनको संभालने के लिए हम अपने को अर्पण करें। ஒருவர் உபத்திரவப்படும் பொழுது அதனால நமக்கு லாபம் என்று சொல்லி பார்க்காமல் நாம் உதவி செய்து பராமரிக்கிற எண்ணத்தோடு आइए हम अपने को अर्पण करें। பாருங்கள், நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்கலாமா?